Good morning and welcome everyone for the Greenland United Methodist Church online Sunday worship service, especially those joining us for the first time. 안녕하세요, 그린랜드 성도 여러분, 그리고 오늘 온라인으로 방문하시고 함께 예배드리시는 모든 분들, 주님의 이름으로 환영하며 축복합니다. Can you start with hymn number 321? 우리 함께 찬송하면서 예배의 문을 활짝 열겠습니다. 찬송은 321장 내 구주 되신 주를 참 사랑하고 함께 찬양하시겠습니다. 내 주 되신 주를 참 사랑하고 곧 그에게 죄를 다 고하리라. 그는 은혜를 주신 내 구주시니 이전보다 더욱 사랑합니다. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I've loved thee, my Jesus, 'tis now. 내 평생의 주를 늘 사랑하며 숨 쉴 동안 주를 늘 찬양하리. 숨질 때에라도 내 고백할 말 이전보다 더욱 사랑합니다. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown on my brow. If ever I've loved thee, my Jesus, 'tis now. Let's pray for worship today. Father God, we thank you for coming together under your name. We also thank you for giving this time, giving this place, and worshiping you, praise you. We are here before you. God, guide us in this time. We would want you to know your unending love through your word and praising song and prayer. Open our heart through the power of the Holy Spirit. Be with us, each family, through the online and offline, wherever we are. In Jesus' name, we pray.
Good morning, everyone. We have a few announcements this morning. October is the month of mission. Please pray for the missionaries around the world, their family, and their mission field. November 1st is All Saints Sunday. If anyone would like to remember a loved one who has passed away in the past year, please contact the church office. And if you would like to receive baptism or transferring in on Thanksgiving Sunday, November 22nd, please contact the church office. Sunday school will be gathering in the mornings at 9:45, youth group at 11:30 a.m., and young adult in the afternoon at 4 p.m. Bible studies will resume with Reverend Lim. English Bible studies are on Wednesdays 7 p.m. and Korean Bible studies are Fridays 7 p.m. And if you look in the bulletin, you'll see a list of all the class meetings scheduled for the month of November at 2 p.m. And couple prayer requests, please pray for Mrs. Bo's mother who will be having surgery next week, and for those who are suffering from COVID-19 or other illnesses. Thank you. 이번 주 알리는 말씀입니다. 10월은 선교의 달입니다. 선교지에서 수고하시는 선교사들과 그 가족들, 그리고 선교 현장을 위하여 특별히 기도하시기 바랍니다. 11월 1일은 성도 추모 주일입니다. 지난 1년간 가족 중에서 돌아가신 분이 계시면 교회 사무실로 알려주시기 바랍니다. 11월 22일 추수감사주일에 세례 또는 전입을 원하시는 분들은 교회 사무실로 알려주시기 바랍니다. 썬데이 스쿨 주일학교는 아침 9시 45분에 있습니다. 청소년 유스 그룹은 같은 주일날 11시 30분 아침에 있습니다. 청년부 모임은 주일 4시 오후에 있습니다. 성경 공부는 임 목사님과 함께 하게 됩니다. 영어 바이블 스터디, 영어 성경 공부는 수요일 7시에 있고요. 한국어 성경 공부는 금요일 7시 저녁에 있습니다. 주일 속회 모임이 매주 오후 2시에 있습니다. 나사렛은 11월 1일에 진행이 될 거고, 베다니는 11월 8일, 빌립보는 11월 15일, 두란노는 11월 29일에 있습니다. 금주 기도 제목입니다. 윤정인 권사님 어머님의 수술과 빠른 회복을 위하여 기도해 주시기 바랍니다. 코로나 바이러스로 인해서 또 질병으로 고통당하는 분들을 위하여서 기도해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 하나님의 능력을 나 찬송합니다. 저 산과 하늘 만들고 바다 펼치셨네. 주 명령 따라 빛나는 저 해와 달과 다스리는 지혜를 나 찬송합니다. I sing the goodness of the Lord who filled the earth with food, who formed the creature through the word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed wherever I turn my eye. If I survey the ground I tread or graze upon the sky, 이 모든 꽃과 나무들 주 영광 큰 폭풍도 주 명령 따르네. 주 허락하신 생명을 늘 돌봐주시고 또 어느 곳에 있든
Let us pray. Lord Jesus Christ, please help us as we go through our daily lives. I pray, Lord, that you may help us with this worldwide issue we're having. I pray, Lord, that you may give us the solution to solve all these issues, and that may be happening sooner than later. I pray, Lord, with this election season coming up in the United States, that you may give us all protection and that we all may vote safely. I pray, Lord, for the health and safety of the church members, Lord, that you may watch over them and keep them all healthy and safe. I pray, Lord, that you may give us all the strength to get through this time. I pray all these things in your holy and precious name. Amen. Today's scripture reading comes from Matthew chapter 22, verses 34 to 36. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in law, tested him with this question, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "The Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like this, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on with these two commandments." While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, "What do you think of the Messiah? Whose son is he?" "The son of David," they replied. He said to them, "How is it then that David, speaking by the Spirit, calls him Lord? For he says, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet.' If then David calls him Lord, how can he be his son?" No one could say a word in reply, and from that day on, no one dared to ask him any more questions. This is the word of the Lord. 이번 주 성경 말씀입니다. 마태복음 22장 34절에서 46절입니다. 예수께서 사두개인들로 대답할 수 없게 하셨다 함을 바리새인들이 듣고 모였는데 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되 예수께서 가라사대 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 바리새인들이 모였을 때에 예수께서 그들에게 물으시되 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐? 네 자손이냐? 대답하되 다윗의 자손이니이다. 가라사대 그러면 다윗이 성령에 감동하여 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발 아래 둘 때까지 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였느냐? 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 한 말도 능히 대답하는 자가 없고 그날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라. 아멘. Good morning. 안녕하세요. 일주일도 잘 보내셨습니까? 바리새인들이 마태에게 어떤 해코지를 했는지 모르겠습니다. 혹시 마태가 어렸을 때 놀이터에서 놀 때 밀어 넘어지게 했는지도 모르겠습니다. 마태는 예수님께서 그들을 혹독하게 비판하는 것을 23장 전체에 걸쳐서 이야기를 합니다. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다. 독사의 새끼들아 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐. 이처럼 마태는 다른 어떤 복음서보다 바리새인들을 혹독하게 비판합니다. 오늘 성경 말씀에서도 바리새인 중 한 사람이 예수님을 시험하기 위해 질문을 했다고 말할 때 마태는 사탄만이 했었던 시험하다 혹은 덫을 놓다라는 단어를 사용합니다. 여러분 광야에서 사탄이 예수님을 시험했던 이야기를 기억하십니까? 사탄이 예수님을 시험합니다. 그리고 바리새인 중 한 명이 예수님을 시험합니다. 바리새인이라고 하는 말은 히브리어 하시림이라는 말에서 왔습니다. 그리고 하시림은 분리하다라는 의미를 가지고 있습니다. 즉 그들은 분별된 사람이라는 뜻입니다.
자세히는 알 수 없지만 부정하거나 순수하지 않은 것들로부터 분리하여 놓았다는 말입니다. 그들에게 레위기 18장 2절의 말씀, 즉 너희는 거룩하라. 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라. 이 말씀이 그들의 삶의 모토였습니다. 그들은 해가 뜰 때부터 해 질 때까지 온 삶을 거룩하게 살고자 했습니다. 그들이 몸의 부활을 믿었는데 그것은 우연이 아닙니다. 만일 그들이 죽음으로부터 다시 살아난다고 믿는다면 그들은 하나님 앞에 서야 하고 그들의 삶에 대해 하나님께 설명해야 할 것이기 때문입니다. 하나님 앞에 서는 순간 여러분은 쓸데없는 일에 여러분의 삶을 낭비했다고 말하고 싶지 않을 것입니다. 반대로 여러분은 이 세상에서 가장 중요한 일을 위해 여러분의 삶을 사용했다고 말하고 싶을 것입니다. 바리새인들에게 가장 중요한 일은 거룩함이었습니다. 이것이 바로 우리의 이야기가 바리새인들의 이야기와 만나는 지점입니다. 비록 우리들은 그들이 했던 것처럼 거룩하려고 헌신하지 않을지라도 우리가 생각하기에 중요하다고 판단되는 일에 우리의 삶을 사용하려 하기 때문입니다. 여러분에게 있어서 세상에서 가장 중요한 일은 무엇입니까? 에머리 대학의 명예 설교학 교수인 프레드 크래덕이라고 하는 교수님은 중국에서 사역한 2명의 선교사들에 대해 이야기한 적이 있습니다. 그들은 결혼을 해서 2명의 아이들을 가진 부부들이었습니다. 중국이 공산화되었을 때 한 사람이 그들에게 와서 말했습니다. 당신들은 이제 이 나라를 떠나야만 합니다. 그리고 당신들은 한 가정이 150파운드의 짐만을 가지고 갈 수 있습니다. 그래서 그들은 그동안 모아놓았던 아름다운 보물들을 둘러보았습니다. 그 많은 보물들 중에 몇 가지만을 고르는 것은 아주 힘든 일이었습니다. 떠나야 하는 날이 되어 떠날 장소에 짐을 가지고 도착했을 때 한 사람이 그들에게 말했습니다. 당신들은 여러분의 아이들을 150파운드의 무게에 포함했습니까? 이 순간 그들이 가지고 있던 모든 보물들이 아무 쓸모없는 것이 되고 말았습니다. 여러분은 여러분이 가지고 있는 귀한 보물이 세상에서 가장 중요한 것이라고 생각할 수 있습니다. 혹은 여러분이 가지고 있는 강아지나 고양이라고 생각할 수도, 여러분의 아이들이나 가족이 가장 중요하다고 생각할 수 있습니다. 여러분은 이 세상에서 가장 중요한 것이 무엇이라고 생각하십니까? 랍비들은 율법이라고 할 수 있는 하나님의 말씀을 성경에서 모두 찾았고 율법의 총 개수가 613개라고 여겼습니다. 그리고 이 613개에는 248개의 긍정적인 명령과 365개의 부정적인 명령으로 나눕니다. 몸의 뼈 개수가 248개라고 생각을 했기 때문에 248개의 긍정적인 율법은 온 몸을 다해 하나님의 율법을 지킨다는 의미이고 365는 1년을 의미하기 때문에 1년을 매일같이 하나님이 하지 말라는 것을 하지 않는다는 의미입니다. 즉 그들은 매일같이 온 몸을 다해 율법을 지키려 했던 사람들입니다. 예수님이 질문했던 바리새인에게 대답합니다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명이
온 율법과 선지자의 강령이니라. 이 하나의 대답에서 그리고 이 두 개의 계명을 통하여 예수님은 강조점을 거룩함에서 사랑으로 바꾸셨습니다. 예수님은 우리가 어떤 사람인지가 중요한 것이 아니라 우리가 사랑을 하느냐가 중요하다고 말씀하십니다. 이것, 즉 사랑하는 것이 세상에서 가장 중요하다는 말입니다. 이것이 바로 우리가 어떻게 살아야 하는지를 보여주는 것입니다. 물론 우리의 삶은 사랑에 의해 동기부여되어 있습니다. 하지만 대부분의 경우 이 사랑은 단지 자기의 self-love입니다. 바리새인들이 이 모든 율법을 지킨 것은 그들이 거룩해지기 위해서가 아니라 그렇게 보이기 위해서인지도 모릅니다. 그리고 우리들이 행하는 많은 것들이 이와 같습니다. 우리가 원하는 것들을 다 살 수 있기 때문에 우리는 열심히 일을 합니다. 우리는 우리 스스로 마음의 만족을 얻기 위해 교회에 오거나 자원봉사를 할 수도 있습니다. 물론 이러한 것들이 필요할 수도 있지만 그것들은 중요한 것이 아니라 자기 자신만을 위한 것들입니다. C.S. 루이스라고 하는 사람은 우리가 태어났을 때는 우리 자신만을 사랑한다고 말합니다. 우리는 먹기 원하고 잠자기를 원하고 누군가가 기저귀를 갈아주기를 원합니다. 우리가 조금 자라면 우리의 사랑도 조금 자라서 우리와 같은 다른 사람들을 사랑할 수 있게 됩니다. 이때가 여러분의 관심사를 이야기할 수 있는 한 명의 베스트 프렌즈를 가지게 되는 때입니다. 이제 조금 더 자라게 되면 우리들이 우리와 같지 않은 다른 사람들을 사랑할 수 있게 됩니다. 이때가 이성에게 관심을 가지는 때입니다. 이제 사랑에 완전히 성장했을 때 우리는 우리와 완전히 다른 사람을 사랑할 수 있게 된다고 루이스는 말합니다. 그것이 바로 우리가 하나님을 사랑할 수 있게 된다는 것입니다. 예수님은 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라고 말씀하십니다. 물론 예수님은 감정으로서의 사랑을 이야기하는 것이 아닙니다. 감정은 명령할 수 없습니다. 하지만 우리의 행동이나 헌신은 명령할 수 있습니다. 예수님이 이렇게 말씀하실 수도 있습니다. 온 마음을 다해 하나님을 사랑하는 것을 내 행동으로 증명할 수 있는 사람이 되도록 매일 성장하여라. 이것이 왜 마태와 예수님이 바리새인들에게 크게 실망했는지를 보여주는 것이라 생각합니다. 그들은 그들의 삶이 거룩해지도록 살았습니다. 물론 좋은 일이지만 그들은 세상에서 가장 중요한 일인 사랑을 하지 않았기 때문입니다. 오늘은 종교개혁주일입니다. 마틴 루터가 종교개혁을 하기 이전에 교회는 부패하였고 중요하지 않은 일에 몰두하고 있었습니다. 십자군이나 대성당 같은 특별한 일들을 위해 모금을 하기 위해서 교회는 사면권을 팔고 있었습니다. 사면권은 죄의 대가를 연옥에서 치르는 것을 교황이 용서해 주는 것이었습니다. 그리고 이것을 교회는 팔고 있었습니다. 유한네 떼지레이라고 하는 사람은 이렇게 말합니다. 헌금교에서 동전이 떨어지는 소리가 나자마자 연옥으로부터 영혼이 빠져나오게 된다. 더욱이 그들은 헌금을 내는 대가로 영원한 심판으로부터 구원을 받는다고 하는 것을 약속하기도 했습니다. 교회가 커다란 위기에 처해 있었습니다.
이 교회의 위기에서 마틴 루터는 우리의 초점을 중요하지 않은 일에서 가장 중요한 일, 즉 믿음, 하나님을 사랑하는 것으로 바꾸어 놓았습니다. 루터는 우리가 구원을 받는 것은 사명권을 사는 것을 통해서가 아니라 오직 하나님의 은혜로만 이루어진다라고 말을 하였습니다. 예수님은 대속제물로 십자가에서 죽으셨습니다. 이것은 우리가 받을 만한 가치가 있어서가 아니라 하나님께서 그냥 주신 선물입니다. 이것이 바로 하나님의 은혜입니다. 그리고 우리가 그것을 받아들일 때 우리는 구원을 받습니다. 다시 교회의 위기라고 말합니다. 우리는 가장 중요한 것으로부터 우리의 초점을 잃었습니다. 그리고 더 문제인 것은 우리가 그것을 알지 못한다는 것입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있어야만 합니다. 우리의 신앙과 삶에 있어서 또 다른 개혁이 있어야만 합니다. 우리가 가장 중요한 것으로부터 초점을 잃으면 우리는 다시 눈이 멀게 되고 갈 길을 잃어버리게 되어서 우리의 믿음을 우리의 능력으로 대치시키게 됩니다. 우리 자신을 정당화하거나 그것으로부터 하나님의 은혜를 살 수 있다고 믿고 헌금을 드릴 수도 있습니다. 하지만 그렇게 될 때 우리는 우리의 행위로 의롭게 된다고 주장하는 잘못을 저지르게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 이 세상에서 가장 중요한 일이 무엇인지를 기억하고 우리의 믿음을 다시금 되새겨야만 합니다. 우리가 우리의 믿음을 통해 하나님의 은혜로 구원받는다는 것과 가장 중요한 것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이라는 점을 기억해야만 합니다. 이것을 통하여서 매주 그리고 매일 우리의 믿음을 새롭게 해서 말로만이 아니라 우리의 삶에서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것을 실천할 수 있는 성도들이 되기를 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. Let us pray. Oh Lord, thank you for your word for us this morning. We confess that we didn't love you and others. We don't recognize what the most important things in the world is, even though we read and heard the scriptures. Oh Lord, have mercy on us and forgive us. Help us to grow up into the kind of people whose action will demonstrate their wholehearted love for you, whose commitments will reflect the full attention of the soul and mind. Keep our mind and spirit with your Holy Spirit, and fill our heart with your love, so that your love may spread to others through our love. Our Redeemers and Sustainers, hear our prayer for our brothers and sisters. Be with and heal the sick. We especially pray for the mother of Jong Im Bo, Kim Jong-bok, who fell and broke the hip. We remember your mighty act and mercy for your people. O Lord, show your favor to them, that they may be cured. Give your peace to those who are not afraid. Comfort to those who are wounded. Give your wisdom to those who could not see the way, or those who are faced with important decisions. And we pray for the upcoming election. Lord, grant us your wisdom and discernment to choose the better leaders. Also to be with all your sons and daughters, wherever they are and whatever they do. Keep and guide all
into your righteous and good ways. 거룩하신 하나님, 이 아침에 우리에게 주님의 말씀을 주심에 감사를 드립니다. 주님을 사랑하고 다른 사람들을 사랑하지 못했음을 고백합니다. 비록 말씀을 읽고 들었지만 이 세상에서 가장 중요한 일이 무엇인지를 알지 못했습니다. 주님, 우리에게 자비를 베푸시고 용서하여 주옵소서. 우리의 행동이 주님을 향한 우리의 온전한 사랑을 나타내는 사람으로 성장할 수 있도록, 또한 우리의 영과 마음이 무엇을 중요시하는지를 우리의 헌신을 통해 나타낼 수 있도록 도와주시옵소서. 성령으로 우리의 마음과 영을 지키시고 우리의 마음을 주의 사랑으로 채우사 당신의 사랑이 우리를 통하여 사람들에게 전파되게 하옵소서. 우리의 구원자이시며 우리를 지키시는 주여, 우리의 형제 자매들을 위한 우리의 기도를 들어주시옵소서. 아픈 이들, 특별히 쓰러져 허리를 다치신 윤정임 권사님의 어머니 김종복 권사님을 위해 기도합니다. 주님의 백성을 위한 당신의 전능하심과 자비를 기억합니다. 주님, 다시금 주님의 은총을 보여주사 그들이 속히 치료받아 온전케 되게 하옵소서. 또한 두려워하는 이들에게 평화를 허락하시고 상처 입은 이들에게 위로를 허락하여 주옵소서. 앞길을 찾지 못하는 이들이나 중요한 결정을 앞둔 이들에게 주님의 지혜를 허락하여 주옵소서. 특별히 다가오는 선거를 위해 기도합니다. 주님, 우리에게 주님의 지혜와 분별력을 허락하여 주사 보다 나은 지도자를 선택할 수 있게 하옵소서. 주님의 모든 아들들과 딸들과 함께 하시고 어디에 있든 무엇을 하든지 모든 일들을 지키시고 주님의 옳은 길 또한 좋은 길로 인도하여 주옵소서. 주님의 거룩하신 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. Let us pray. Loving God, we came to this world with empty hand, but you provide what we need in our daily life. And you kept us from all the dangers and evil, especially in this difficult time. And you grant us the family, the friends, and the neighbors so that we can enjoy ourselves in this world. Most of all, you gave us the new and eternal life through your Son, Jesus Christ. So we offer our offering to you with our grateful heart. Receive them and us, and bless us so that we can live as your precious people. In Jesus' name we pray. 사랑의 하나님, 빈손으로 이 땅에 왔지만 우리의 삶에 필요한 것들을 주님이 채워주셨습니다. 또한 우리를 모든 위험과 악으로부터 특별히 이 어려운 시기에 우리를 지켜주셨습니다. 또한 우리에게 가족과 친구 또한 이웃을 허락하여 주셔서 우리들이 이 땅에서 즐겁게 살아갈 수 있도록 인도해 주셨기에 감사를 드립니다. 특별히 주를 통하여서 우리에게 새로운 영생의 삶을 허락하셨음에 감사의 마음으로 이 예물을 주님께 드립니다. 이 예물과 우리를 받으시고 우리를 축복하셔서 주님의 귀한 백성으로 살아가게 하옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.
내 주는 강한 성이요 방패와 병기 되시니 큰 환난에서 우리를 구하여 내시리로다. 옛 원수 마귀는 이때도 힘을 써 모략과 권세로 무기를 삼으니 천하에 누가 당하랴. Did we in our own strength confide, our striving would be losing. Were not the right man on our side, the man of God's own choosing. Just as good and maybe Christ Jesus, it is He, Lord Sabbath of His name, from age to age the same, and He must win the battle. 이 땅에 들끓어 우리를 삼키려 겁내지 말고 섞어라. 진리로 이기리로다. 친척과 재물과 명예와 생명을 다 빼앗긴데도 진리는 살아서 그 나라 영원하리라. God so loved you so that He gave His only Son Jesus Christ. And God called you to love God and others. So to go in peace now and love God and love your neighbors. May the peace of the God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동의 교제가 우리 모든 성도들에게 함께 하셔서 주께서 우리를 사랑하신다는 것을 알고 주님이 우리를 사랑하신 것처럼 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 성도들이 되기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.